ତିନି ଦିନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଧ୍ୱଂସ ଲୀଳା କାରଣ ତିନି ଦିନରେ ଅତି ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲାଣି। ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଇରାନ ଧରିଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 555କୁ ବୃଦ୍ଧି ସହ 700 ଛୁଇଁଛି ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଆଉ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଇଛି। ଆମେରିକା ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ ବୋମା ମାଡ଼ରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଛି ଇରାନ। ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 555 ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଅନେକ ଶୀର୍ଷ ନେତା ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେଣି। ଇରାନ ଉପରେ ଚରମ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ବାୟୁସେନା। ଇରାନିଆନ ରେଡ୍ କ୍ରିସେଣ୍ଟ ସୋସାଇଟିର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶର ପ୍ରାୟ 131ଟି ସହରରେ ଏହି ଧ୍ୱଂସ ଲୀଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମିନାବ ସହରର ଗୋଟିଏ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଯେଉଁ ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ 165 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ବି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଆୟତୋଲ୍ଲା ଖାମିନେଇଙ୍କ ସମେତ 48 ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ନେତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଇରାନର ମିସାଇଲ୍ ସାଇଟ୍ ଏବଂ କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ଘନ ଘନ हमला भी କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଇରାନର ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣରେ ବି ଇସ୍ରାଏଲରେ 11 ଏବଂ ୟୁଏଇରେ 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଦୁବାଇରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସଲୀଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦୁବାଇ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଦୁବାଇ, ବାହାରିନ୍, କତାରର ବହୁ ଜନବସତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିସ୍ଫୋରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିଶ୍ୱର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଦୁବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଏବଂ କୁଏତ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ କେତେକ आहତ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି। ତେଣୁ ମାତ୍ର 3 ଦିନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନରେ ଯେଭଳି ସୂଚନା ରହିଛି 555 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ମାତ୍ର 3 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧରେ। ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସଞ୍ଜୀବ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟାପାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ନିହାରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଡକ୍ଟର ଦାସ, ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଲୋଚନାକୁ। ये जो स्थिति आपण देखुंट मात्र 3 दिन रे आमे आलोचना करूँ ग्रुप कैप्टन संजीव महापात्र सहित जो भली मंतव्य रही जमी आम देखुचे ट्रम्प कहवा कथा जे मासाधिक ये युद्ध चली पारे जहाँ आम आलोचना करूँ प्रतिरक्षा विशेषज्ञ मत रखुले जे ईरान पाखे सेते अस्त्र शस्त्र ना जहाँकि ये युद्ध को लंबा समय पर्यंत नहीं जापे किंतु वर्तमान जमती आम देखुचे यार प्रतिफलन विश्व बजार पड़िला मध्यप्राच्य संपूर्ण भाव अशांत ये केते दिन ये युद्ध एभली भाव जारी रही पारे देखो तो अपन ठीक भाव ग्रुप कैप्टेन को कथा कहले कि निश्चित भाव में विश्वर सर्वशक्तिमान मिलिटरी पावर यूएस एवं आम जाचे टेक्नोलोजिकली किभली एडवांस कंट्री भाव में इस्राएल जनाशुना एवं से परिप्रेक्षी रे ईरान जदिओ क्लैंडस्टाइनली बहुत अस्त्रशस्त्र अधिकारी किंतु ईरान एते शक्तिशाली नुहे केवल तार जो प्रॉक्सी थिले आम अतीत जानिछे एवं जदि ये युद्ध जोटा कि 3 दिन कहले जो प्रकार जो गोटे अस्वाभाविक नीरवता बा साइलेंस वर्तमान चाइना भली कंट्री को बजाय रखछन्ति बा जदि केवल किछि मात्रा निंदा करबा छड़ा अलगा किछि करना जदि से जो प्रकार परदा आडवाल जदि से भली किछि प्रकार डेवलपमेंट होथो ताहले निश्चित भाव में विश्व पाई एटा गोटे प्रकार शुभंकर नुहे किंतु आमे अपन जहा कहले कि युद्धर सबुठ बड़ कथा 550 लोक मरिबा कथा नुहे किंतु संपूर्ण भाव में जो आयतोला खोमेनी को भली जो इस्लामिक लीडरशिप को मृत्यु घटी सेटा निश्चित भाव में ईरान को ईरान जो रिवोल्यूशनरी गार्ड अच्छा निश्चित भाव में गोटे आघात पहुंचाइथिबो एवं ता सहित ईरान जेभली भाव में अन्य समस्त गल्फ कंट्री को युद्ध को टाणिबा पे चेष्टा करूछि जे यूएई कथा आमे दुबई कथा मध्य बारंबार देखुचे गणमाध्यम रे बाहरीन कथा कहतु कतार कथा कहतु कुवैत कथा कहतु सेटा निश्चित भाव में युद्ध को व्यापक करने एवं जो मासाधिक कथा ट्रम्प को कथा आपण उल्लेख कले जे ईरान रो वर्तमान सुधा जदिओ अमेरिका आकलन करुछि B2 बम्बर द्वारा से माने निश्चित भाव में बहु परिमाण मिसाइल को ध्वस्त करछन्ते एवं 2025 जो प्रकार आक्रमण करी न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोग्राम को आघात पहुंचैथिले सेटा निश्चित भाव में किछि मात्रा ईरान शक्ति को क्षति करैछि किंतु आपण आज मध्य देखिथिबे कुवैत जहा कहिछि कि जो प्रकार एयर फाइटर एयरक्राफ्ट कुवैत रे अमेरिका एयरक्राफ्ट को मारी खसई दिया जाइछि ता मध्य निश्चित भाव में कहू प्रमाणित करूछि जे ईरान को एते सहज रे ईरान दाबी करुछि आपण भी जानिथिबे जे कोभली भाव रे माने जो अमेरिकार युद्ध पोत
ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଇରାନ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଆବ୍ରାହାମ ଲିଙ୍କନ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଟାକ୍ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମାନେ ଇରାନ କ୍ଲେମ୍ କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟତା ବାହାରକୁ ଆସିବାର ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେରିକାର ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ହଉ ବିମାନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବୋଲି ଯାହାକୁ ଟ୍ରମ୍ପ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ମାନେ ସାମଗ୍ରିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ପାଇଁ କେଇ ମିନିଟ୍ ମାତ୍ର ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଏନର୍ଜି ଲେନ୍ ବା ଏନର୍ଜି ସେଇ ଲେନ୍ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଲେନ୍ରେ ପରିବାହିତ କରାଯାଏ ତାକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଟାର୍ଗେଟ ଇରାନ ତରଫରୁ କରାଯାଉଛି ବା ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ସେଠିକି ଇରାନର ଯୁଦ୍ଧପୋତ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେଇଟାକୁ ଏଇ ଯୋଉ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବଦଳରେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ଯୁଦ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହୁଏତ ରିଜିନାଲ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଭାବରେ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଫ୍ଲେଜେଡ ୱାର ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଇ ସାରିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯୋଉ ମୁଁ କଥା କହିଲି ଚୀନ ଭଳି କଣ୍ଟ୍ରି ଯୋଉମାନେ ଯଦି କ୍ଲାଣ୍ଡେଷ୍ଟାଇନଲି ଇରାନକୁ ମିସାଇଲ ସହିତ ଅନ୍ୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ବା ରଷିଆ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହାୟତା କରିଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଯୁଦ୍ଧର ବ୍ୟାପକତାକୁ କେହି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆକଳନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗ୍ରୁପ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସଞ୍ଜୀବ ମହାପାତ୍ର ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କାଟି ଡକ୍ଟର ନିହାରନ ଦାସ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇପାରେ ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଇରାନ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ରିଟୋରିକ୍ ଆଧାରରେ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ଆଧାରରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣକୁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କାଟି କରାଯାଉଛି ଯେ ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଇରାନ ପାଖରେ ଯେତିକି ମିସାଇଲ ରହିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ସରିବା ପରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଇରାନ ଯେ ରୁଷ ହଉ বা উত্তর কোরিয়া হো বা চীন হো সেমানক শরণ পশিব সেভଳି সম্ভাবনা भी যথেষ্ট রয়েছে এবং সেটি যদি সে কথাটি হুয়ে তাহলে যুদ্ধর নিয়া আহুরি তেজিব। এই প্রশ্ন মো পাই আজ্ঞা আচ্ছা ওকে সামান্য মধ্যে অডিও ডিস্টর্বান্স হচ্ছে দেখুন মূল সে সম্ভাবনা আদৌ আসবনি আপনার যেমন পচারিলে না মানে এটা যুদ্ধ যুদ্ধ না অপরেশন না কোণ আমি যুদ্ধ আর অপরেশন সংজ্ঞা নেই ধন্দি হবার কৌশি আবশ্যকতা নাই এটা এক সম্পূর্ণ যুদ্ধ এবং এতে দুই জন পার্টি অনেক জনে হচ্ছে ইরান এবং আউ জন হচ্ছে ইসরায়েল এবং আমেরিকা। আউ দ্বিতীয় কথা হল অনেক আগে ডিসকসন হয়ে সারিছি এবং এটা গোটে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হব কি নাই বা এতে গোটে বড় ধরনের আঞ্চলিক ওয়েদার ইট উইল লিড টু এ লার্জর কনফ্লাগ্রেশন অর নট এইসব সমস্ত প্রশ্ন কৌশি মানে মু অন্তত ব্যক্তিগত ভাবে অতি ক্লিয়ারলি এবং উইথ রেসপন্সিবিলিটি কহিবি যে ইয়ে কৌশি বড় ধরনের যুদ্ধ হবার সম্ভাবনা নাই এবং মু মধ্য আট দ্য রিস্ক অফ বিং প্রোভন রং মু মধ্য ইয়া কহিବାକୁ চাহিবি এতে চাইনা এবং রুষিয়া মধ্য ডাইরেক্টলি ইনভলভ হওয়ার কৌশি সম্ভাবনা মু অন্তত বর্তমান দেখিপারু নাই কারণ বর্তমান রুষিয়া সামরিক সহায়তা ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ମତେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଫିଜିକାଲ ହେଲ୍ପ ଇରାନ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ କାରଣ ଇରାନର ଚାରିପଟକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଷଣ୍ଢୁଆସି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଚାରିପଟେ ଆମେରିକାର ବେସ୍ ରହିଛି ତେଣୁ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ହଉ କିମ୍ବା ଜାହାଜ ହଉ କିମ୍ବା ଜଳପଥ ହଉ କିମ୍ବା ସ୍ଥଳପଥ କୌଣସି ଜାଗାରୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଇରାନ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଚାଇନା କିମ୍ବା ରୁଷିଆ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରାଯାଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଇରାନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫିଜିକାଲ ହେଲ୍ପ କାହାଠାରୁ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ନାହିଁ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁତ କ୍ଷୀଣ ବୋଲି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇରାନ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଚଳି ରଖିବା ଲାଗି କେତେ ସାମର୍ଥ୍ୟତା ନିକଟରେ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତେହରାନ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବ ଏବଂ ସେହି ଆଧାରରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିବ। ଦେଖିବା କଥା 3 ଦିନରେ ଯେଭଳି ଧ୍ୱଂସଲୀଳା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ନିଆଁ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି ଏହି ନିଆଁ କିଭଳି ଭାବରେ ତେଜି ହୋଇ ରହୁଛି ନା ନାହିଁ ଯଦି ରହୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗ୍ରୁପ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସଞ୍ଜୀବ ମହାପାତ୍ର ଆଲୋଚନାରେ ଆମ ସହ ରହିଥିବାରୁ ମତାମତ ରଖିଥିବାରୁ।